हेलो माय डियर स्टूडेंट आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आम ओडिया पुस्तक जूनियर यूट्यूब चैनल रे ये चैनल टी मु खास बनैछि हमर कुनी पिलांग पई जे षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी पिलांग पई आमे प्रीवियस वीडियो रे आमे फर्स्ट क्लास अपलोड करथिले गणित प्रकाश रो प्रथम अध्याय आज आमे तार सेकंड वीडियो अपलोड करबा देखो फर्स्ट वीडियो रे आमे इंट्रोडक्शन पढिथिले तमते मने नाही किंबा देखियाउ के चाहूच डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे वीडियो लिंक पाई जिवो जाई के देखि परिबो से गोटे आमे पजल को सॉल्व करथिले मने पका बहुत सुंदर भाव में तुमको से पजल टी सॉल्व करी तो आज सेकेंड रे पढ़िबा कौन से पजल भी थिला ना वर्ग विषय आम किसी पढ़ी से वर्ग विषय आम आउ टे भल से पढ़ा देख वर्ग संख्या माने स्क्वायर नंबर देख मन पका मुझे प्रीवियस क्लास रे पढ़ाई मन पका ये वर्ग विषय कही कि नहीं स्क्वायर माने गोटे बॉक्स थिला आमे गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल को ही एक वर्ग कही था माने समान भाव में गोटे बाहु को गुणा था ना गोटे वर्ग क्षेत्र में कही था गोटे बाहु गुणन गोटे बाहु कराई था से वर्ग पाई था ये दुईटी आम निहला एपटे दुईटी बॉक्स नहीं सेपटे दुईटी बॉक्स ना तार स्क्वायर आम बाहर करते 4 थिला ये से भाई 3 करथिला तो वर्ग माने कौन मोटामोटी भाव तुमको बुझेइली कौन सी संख्या को सही संख्या द्वारा गुणिले गुणफल जहाँ आसे ताको आम वर्ग कही था तो से आम के पाई कौन वर्ग पाई 1 4 जमी 1 वर्ग है 1 2 वर्ग है 4 3 वर्ग है 9 4 वर्ग है 16 5 वर्ग है 25 एमती 6 वर्ग बाहर कले कौन 6 इंटू 6 6 इंटू 6 दैट इज 36 तो 7 वर्ग बाहर करी कौन हो 7 इंटू 7 दैट इज 49 तो एमती आम पाई तो से विषय कहूँ 1 9 16 भरी संख्या गुड़ी को कहीं वर्ग संख्या कहुए कहीं गुड़ी वर्ग संख्या कहुए जोटा कि प्रीवियस वीडियो टिके बहुत आलोचना करते कहीं कहीं यही संख्या और यही संख्या तार समान संख्या गुणिकी आम यही संख्या पाचु माने दुईटी समान संख्या गुणिकी गोटे गुणफल पाइलु से आम वर्ग कही ता विषय आउ टे जस्ट डिटेल्स आलोचना करवा अलरेडी तुम भलसे जाच एटा कारण बहुत छोट छुआंकर पाठ माने 5-6 छुआ भी जानी सारे किंतु जेहेतु आम नुआ बही आसी बहुत भलसे प्रेजेंट करुच्चे और बहुत भल गुड वे तो आम आलोचना भलसे करवा 1 4 9 भली संख्या गुड़ी को कहीं वर्ग संख्या कहुए आमे जानुचे एक वर्ग रे एक वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल मोट वर्ग एकक संख्या यार बाहुद्वयर गुणफल अटे आमे जानिछु कौन गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कौन ए बाहुद्वयर गुणफल जदि ये जेकोसी दुईटी बाहु थी तार गुणफल को आमे कौन कही था वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कही था मन कर वर्ग क्षेत्र है एटा 2 सेमी एटा 2 सेमी तार क्षेत्रफल केमती बाहर 2 गुणन 2 दैट इज इक्वल टू 4 बुझिगले निम्न सारण्य विभिन्न बाहु विशिष्ट वर्गर क्षेत्रफल दि जाइए देख निम्न सारण्य कौन है विभिन्न बाहु अच्छी मनकर ये गोटे बाहुर मनकर 2 सेमी ये मनकर 3 सेमी ये 4 सेमी ये 5 ये 6 सेमी देख जब गोटे सेमी मन कर एक मनकर गोटे सेमी मुझे धरी तो गोटे सेमी लिखिनी कितु मैंने मन कर गोटे सेमी धरी जब गोटे सेमी वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य रहा तार क्षेत्रफल किपर बाहर 1 इंटू 1 तार क्षेत्रफल पाईगले से 2 सेमी वर्ग क्षेत्र अच्छी 2 सेमी अच्छे ये बाहर कली 2 इंटू 2 दैट इज 4 बाहर 2 वर्ग एकक 3 सेमी सेमती किपरि बाहर 3 इंटू 3 दैट इज 9 वर्ग एकक 4 सेमी से भाव 4 इंटू 4 16 जदि ये देख टेबुल आम बुझा यहाँ 1 इंटू 1 तो यहाँ है कौन गोटे वर्ग क्षेत्र तार क्षेत्रफल पाईगले जो दुईटा है 2 मैंने ये गोटे मिसीगला ये गोटे मिसला कौन है 1 + 1 दैट इज 2 ये 1 + 1 दैट इज 2 होगा दुईटा 2 सेमी इंटू 2 सेमी करदे कौन हो टोटाली एतिक आसीगला कभर होगा 4 होगा कि नहीं देख यहाँ गोटे है यहाँ 1 यहाँ 2 देख यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 4 पाईगले कि नहीं तुम चित्र आकार कर कि तुम निजे कैलकुलेसन कर जमी कले हम देख मन कर तुमको बुझे दूसरी 4 गोटे दैर्घ्य देती 4 सेमी मन कर यहाँ 1 सेमी यहाँ 2 सेमी यहाँ 3 सेमी 4 सेमी मैंने एतिक एटी एतिक हम एतिक कभर के देख 16 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ताले पाईगले कि नहीं आंसर को तो चित्र आकार में तुमको बुझापी जहाँफल तुम बहुत सहजरे पे बुझीपर आर किसी कन्फ्यूजन रोचे कि जदि भी कन्फ्यूजन रोथो तुम मतलब कमेंट्स में पचारि पार ना मोर व्हाट्सअप अच्छी तुम से मेसेज कर तो जो मुझे देखी तुमको रिप्लाई देवाक आज सुन आज पॉसिबल चेष्टा करी है तो मन कर 4 सेमी मतलब बुझीपार मन कर 5 सेमी बाहर करवा जदि 5 सेमी बाहर करवा ताले कौन करवा मन कर देख 5 मैंने टोटाल अच्छी पड़े सबुड़ा एपटे 5 एपटे अच्छी 5
5 5 ଅଛି ତ ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ କଭର ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର କଭର ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ସବୁ ଗଣିଦେଲେ ଦେଖିବ 25ଟା ମଧ୍ୟ ହବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 6 ହେଲେ 6 × 6 36 ବର୍ଗ ଏକକ। ତାହେଲେ ସେଠି ବୁଝିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେକର ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ କାରଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଥାଏ ତେଣୁ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ କରିଦେଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ ସେଟା ସମାନ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ କୁହ ଗୋଟେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବାହାରୁଛି ମାନେ 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 3 ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଗ ଏକକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। 1 4 9 16 25 36 49 ତମେ କିଛି ବି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ କେବଳ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ହିଁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିପାରିବା କି ମାନେ କ'ଣ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ହିଁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିପାରିବା କି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଭଗ୍ନାଂଶ ରହିଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର ପାରିବା କି ନାହିଁ ୟେସ୍ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିପାରିବା। ମନେକର ଏଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି 2.5 ର ସ୍କୋୟାର 2.5 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ୟେସ୍ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। 2.5 ର ସ୍କୋୟାର ଯଦି ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ 2.5 × 2.5 ଏବେ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଲି ନା ସ୍କୋୟାର ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଉଛି ନା ଯେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କ'ଣ 3 × 3 4 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 4 × 4 5 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 5 × 5 6 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 6 × 6 ସେମିତି 2.5 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କ'ଣ 2.5 × 2.5 ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବି 5 × 5 ହେଲା କେତେ 25 ଏଟା ହେଲା 2 + 2 12 1.25 ଏଟା ହେଲା 2 × 5 that is equal to 2 × 0.5 that is equal to କେତେ ହେଇଗଲା 2.5 2 × 5 is equal to 10 10 ହେଲା 0 ଏଟା ହେଲା 1 2 × 2 that is equal to 4 + 5 + 1 that is equal to 5 ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା କେତେ 5 + 1 that is equal to 6.25 ତ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କିପରି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକ ସାଇଡ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣା ହେଲା ତ 5 ର * 2.5 କଲି ତାପରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ 2 × 2.5 କଲି ତ ଏଇଟା ଆମ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା କେତେ 6.25 ତାହେଲେ ଦେଖ এই ଯୋଉ 6.25 ଏ ବର୍ଗ ଏକକ ତାହେଲେ ଏମିତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବାହାର କରିପାରିବା। ଯେ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା ଭଗ୍ନାଂଶର ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର ପାରିବ 3.5 ର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ 3.5 × 3.5 that is equal କେତେ ହେଇଗଲା 3 3 9 5 5 25 9/25 ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣୁଛନ୍ତି 3.5 3.5 ହଉ 5 × 5 ହଉ 4 × 4 ହଉ କିମ୍ବା 2.5 2.5 ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିପାରିବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିପାରିବା ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ n ଲେଖିବା ଆଉ ତାର ବର୍ଗ କ'ଣ ଲେଖିଥାଉ n × n² ମାନେ n ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କିଛି ବି ସଂଖ୍ୟା ସେ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 କିଛି ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କ'ଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ନମ୍ବର ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ n ଦ୍ୱାରା ତ n ର ପାଇଁ n ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ n × n that is equal to ହେଇଗଲା ଆମ n ର ବର୍ଗ ବୋଲି ପଢିଥାଉ। ବୁଝିଲା ଦେଖ ଏଇଠି ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଛୋଟ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆମେ କଲେ କାହାର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି କି ଓକେ ସେଟା ଆମେ ପଢିବା ଆগে ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା ରିଭିଜନ କରିକି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। ଦେଖ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ କହିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଗୁଣଫଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 1 ଯେମିତି ଗୁଣା ହେଲେ 1 × 1 that is equal to 1 ହେଇଗଲା 4 2 × 2 that is equal to 4 3 × 3 that is equal to 9 4 × 4 that is equal to 16 ତ ଏମିତି 1 4 9 16 25 36 ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି କିପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମୁଲା ତମକୁ ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ ଯେମିତି 3 ର କରିଦେଲେ 3 ମାନେ 1 2 3 ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 3 ତ ଏଠି ହେଲା ଏତିକି ବକ୍ସଟା ଆସିଗଲା ତ 3 3 9 ହେଇଯାଉଥିଲା ଓକେ। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କେବଳ କ'ଣ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବାହାର କରିପାରିବା କି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ଦଶମିକର ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ବତେଇଲା। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଲେଖିବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ନେବା କମନ ନମ୍ବର n ଆଉ n ର × n ଲେଖିପାରିବା ବା n ର ବର୍ଗ ଲେଖିପାରିବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଏତିକାର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା କି नो सर किसी कन्फ्यूजन नहीं आम बुझीपार जदि भी किए बुझिन मत अच्छी सेकेंड टाइम तुम वीडियो देखिपर अदरा जी मत पचारि पार देख स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कहुए तो स्वाभाविक संख्या कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एगुड़ी है कौन स्वाभाविक संख्या एगुड़िकर वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कहुए कौन कहुए पूर्ण वर्ग संख्या कहुए 1 4 9 16 एगुड़िक होती पूर्ण वर्ग संख्यार उदाहरण बुझीगला तापर देइछि कौन
पूर्ण वर्ग संख्या संबंधी संरचना व धर्म आम ये पूर्ण वर्ग संख्या अच्छी एथर किसी आम पढ़ा कौन तार प्रॉपर्टीज पढ़ा किपर भाव में तार सब किसी विषय भल से पैटर्न जाना प्रॉपर्टीज पढ़ा तो प्रथम काम कौन कही प्रथम काम है प्रथम 30टी स्वाभाविक संख्यार वर्ग निर्णय कर निम्न सारणी को पूर्ण कर तार प्रथम 30टी स्वाभाविक संख्यार आम वर्ग बाहर करके सारणी को पूर्ण करवा ठीक अच्छे देख देख किपर भाव कर तुमको बते दौचे 1 न देछि 1 रो स्क्वायर तुम जानिछ 1 2 रो स्क्वायर हला 4 3 रो स्क्वायर हला 9 4 रो स्क्वायर हला 16 5 रो स्क्वायर हला 25 6 रो स्क्वायर की परिवार करिवो 6 into 6 दैट इज इक्वल टू केते हिजबो 36 7 रो स्क्वायर हिजबो 7 into 7 दैट इज इक्वल टू 49 तो तुम लिखि दबो 6 रो स्क्वायर केते हेगला 36 49 8 रो स्क्वायर केते हिजबो 8 into 8 दैट इज इक्वल टू केते हेगला 64 So 9 into 9 कर दबा 9 into 9 that is equal to 81 10 into 10 that is equal to 100 सेमती 11 ना स्क्वायर दे दीची 11 into 11 121 12 स्क्वायर बाहर करिया माने कोन 12 into 12 जे सेमती करि परन एई भलिया भाबरे करिवो 12 into 12 that is equal to 2 into 2 that is equal to 4 2 into 1 that is equal to 2 तो एई भलिया भाबरे बाहर करिवो मिसे देले कते हेजो 2 into 2 that is 4 144 बुझिला तुम डायरेक्टली जदि तुम को मन पड़ुनी तुम ये भाव में रफली कैलकुलेशन कर 13 स्क्वायर केते हिजबो सेमते 169 तो मु सबुडा करूनी तुम निजे घरे कैलकुलेशन करिवो देखिवो सब सेम ही थिबो जेतो एते टाइम पड़ेबो सेते मु त लेंथी करनी खेलटा वीडियो को 14 स्क्वायर 196 15 स्क्वायर 225 16 स्क्वायर 256 आज तुम जो बड़ हम आ 5-10 वर्ष जीव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीव ना से युग पूरा 30 चाहिए तुमको तो मुहर मन रखा पड़ो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पूरा ट्रिक क्वेश्चन सब ये सब बहुत आसी थाए तुम तुम मन रखा पूरा पड़ो 17 स्क्वायर 17 into 17 that is equal to 289 18 स्क्वायर 18 into 18 that is equal to 324 19 स्क्वायर 19 into 19 that is equal to 361 20 स्क्वायर 400 20 into 20 22 स्क्वायर 21 स्क्वायर लिखि देछि 441 तो हमको कुछ बाहर करना नहीं 22 स्क्वायर 22 into 22 that is equal to 484 सेबरा 23 स्क्वायर 23 स्क्वायर बाहर करबा तापर 24 स्क्वायर बाहर करबा 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर 27 स्क्वायर 28 स्क्वायर 29 स्क्वायर तापर आसला 30 स्क्वायर 23 स्क्वायर केते होबो 23 into 23 that is equal to 529 24 स्क्वायर 576 25 स्क्वायर 625 26 स्क्वायर 26 into 26 that is equal to 676 27 square 27 into 27 that is equal to 729 28 square तो आ गोटे कर देबी तुम कंफ्यूज टिके रहउथबो केमिति बाहर कर जाउची स्क्वायर एठी तक देखो 28 स्क्वायर अछि 28 स्क्वायर माने 28 into 28 ओके तो एमते डायरेक्टली तो तुम गुणी परिबनी तुम तळको तळ लिखि दबो 28 into 28 तर 28 टा केते 64 रु 4 रखनला 6 8 दुने केते 16 16 6 केते 22 8 दुने 16 6 रखनला 1 तापरे 2 दुने 4 1 5 तो 4 6 2 हे गला 8 5 2 गला 7 हैला तो बाहर कर देला डायरेक्ट हमें लिखि दबा 28 into 28 दैट इज इक्वल टू 784 ओके सेम 29 स्क्वायर बाहर करी 29 into 29 दैट इज इक्वल टू 841 30 स्क्वायर 900 ओके तो एठी हमें 30 टी स्क्वायर रो हमें बाहर कर देले 30 टी स्वाभाविक संख्या रो स्क्वायर हमें बाहर कर देले चल देखो एठु से कहितला कोन सेटा सरी गला देखो बुक रे कोन देछि तुमे एठारे केउ प्रकार संरचना लक्ष्य करूछ अन्य मान सहित आलोचना करो बा अनुधारण करो उपरोक्त सारण्य थिबा वर्ग गुड़िक लक्ष्य रख ये जो सारण्य अच्छी ये वर्ग गुड़िक आम चेक करार अच्छी
जो वर्ग गुड़िक आम चेक करवा संख्या गुड़िक एकक स्थान में क्यों सब अंक अच्छी तार एकक स्थान में सब कौन अंक अच्छी आम यहाँ आमको चेक करार अच्छी चेक करवा चेक करें कौन जाना समस्त एकक संख्यार स्थान में केवल 0 1 4 5 6 9 होता है समस्त एकक स्थान में कौन थाए 0 1 4 5 6 9 थाए 2 3 7 8 कहार भी एकक स्थान में न थाए तार कौन कहला बुझीगलानी कि लाइन टा ये जो लाइन टी कही समस्त एकक स्थान में थिबा अंक 0 1 4 5 6 9 होता है 2 3 8 कहार भी एकक स्थान में अंक हो न था देख ताको बुझे दूची ताले देख ये जो आम वर्ग सब बाहर कले मनकर प्रथम कथा कहीं से कहूँ प्रथम कथा एपाई कहूँ गोटे संख्याटे वर्ग संख्या कि नहीं तुम प्रथम जान कि वर्ग संख्या कि नुह तुम किपर जान डायरेक्ट मुझे संख्या देखीदेली 49 49 टा गोटे वर्ग संख्या कि नुह मु किपर जानी तो से किसी गोटे छोट अनुसरण कर शर्त तुमको कहीदे देख प्रत्येक एकक स्थान में कौन रही थे 0 1 4 5 6 9 देख ये जी सब वर्ग 30 टांग वर्ग को देख एक स्थान में कौन अच्छी एटी एक स्थान में 1 अच्छी 4 अच्छी 9 अच्छी 6 अच्छी 5 अच्छी 6 अच्छी 9 अच्छी 4 अच्छी 1 अच्छी 0 अच्छी तेल सब गुड़िक आइदर 0 अच्छी कि एक स्थान में आइदर कौन अच्छी 0 अच्छी 1 अच्छी 4 अच्छी 5 अच्छी 6 अच्छी कि 9 अच्छी कौन सी एक स्थान में 2 2 3 7 8 एगुड़िक नहीं कौन सी एक स्थान में 2 3 7 8 नहीं जेकोसी एक स्थान देख 0 1 4 5 6 कि 9 रोचे ताले कौन जान कौन सी एक वर्ग संख्यार एक स्थान में कौन थी आइदर 0 थी 1 थी 4 थी 5 थी 6 थी 9 थी ओके कौन सी वर्ग संख्यार एक स्थान में 2 3 7 8 नथिबो तुम चेक कर दियो जेकोसी ये तुम चेक कर पार ये मोर 13 स्क्वायर 169 9 अच्छे ओके सेमती 15 स्क्वायर 225 ये 5 अच्छे एक स्थान माने यही संख्या कहते एकक घर स्थान तुम जानी यहाँ एकक घर तापर 10 घर तापर शतक घर यहाँ कौन एकक घर तापर दशक घर तापर शतक घर सेमती मनकर 28 स्क्वायर 784 लेख लास्ट को 4 अच्छे तो एक घर स्थान में कौन अच्छे 4 अच्छे सेमती 625 25 स्क्वायर तो एक घर स्थान में 5 अच्छे कौन जान ये जी आम वर्ग संख्या बाहर कले सब वर्ग संख्यार एक घर स्थान में कौन रोचे 0 रोचे कि 1 रोचे कि 4 रोचे कि 5 रोचे कि 6 रोचे कि 9 रोचे किंतु कौन सी एक घर स्थान में ए गुड़िक रोना 2 3 7 8 कौन सी वर्ग संख्यार एक घर स्थान में रहा बुझीगला किंतु आउ गोटे छोट उदाहरण से दूसरी किंतु माने नहीं जे सब वर्ग संख्यार जार भी एक घर स्थान में 0 1 4 5 9 थी से गोटे वर्ग संख्या हे एठी सिना आम लक्ष्य कले जेकोसी वर्ग संख्यार एक घर स्थान में युड़िक रे कि नुह कि जो संख्यार भी एक घर स्थान में युड़िक अच्छा से सब वर्ग संख्या हे किपरि गोटे उदाहरण दूसरी ये से लिखाई एक घर स्थान में 0 1 4 5 6 9 कि थे प्रत्येक क्षेत्र में संख्याटी पूर्ण वर्ग संख्या होता है कि जदि एक घर स्थान में गोटे संख्यार एक घर स्थान में कौन रोचे 0 1 4 5 6 जदि रोचे ताहले प्रत्येक क्षेत्र संख्याटी पूर्ण संख्या हम कि हेब नाही जेपरि भावे 36 तो गोटे पूर्ण संख्या 16 गोटे पूर्ण संख्या किंतु 26 गोटे पूर्ण संख्या कि एक घर स्थान में 6 थी 26 एक वर्ग संख्या नुह बुझीगला 16 आउ 36 उभय गोटे पूर्ण संख्या उभय कौन अच्छी 6 अच्छी एक घर स्थान में आम प्रथम एवं टिके आगु कौन पढ़ले जदि 0 1 4 5 6 9 रोचे से कौन होटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हेबे किंतु एबे बुक रे दउची कौन जदि भी एक घर स्थान में यहाँ रोचंती 0 1 4 5 6 कि 9 ताहले सेटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हेबे कि नहीं हेबेनी किंतु माने कॉन्सेप्ट देख प्रत्येक वर्ग संख्यार एक घर स्थान में यह रु ता मान जेकोसी संख्यार एक घर स्थान ए गुड़िक अच्छे से गोटे वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कहीं 26 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुह कि एक घर स्थान में कौन रोचे 6 रोचे ओके तो से भाया आमको लक्ष्य करार अच्छी
ଏକ ଘର ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ଯଦି 2 3 7 8 ଯଦି ଶେଷ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ଯଦି 2 3 7 8 ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 0 1 4 5 6 ଥିଲେ ସେବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କିମ୍ବା ହଉ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି, ମନେକର ଲେଖୁଛି 22 33 47 88 ବା ଲେଖିପାରୁଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଲେଖିଦେଉଛି ମନେକର 42 92 ମନେକର ଲେଖୁଛି 92। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଆର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 2 ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 3 ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 7 ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 8 ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 2 ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 2 3 7 8 ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଚାରୋଟି ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତ ତମେ ସେମିତି ନିଜ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଦେଖିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଠି ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନରେ କ'ଣ କହିଛି 1 ର ସ୍କୋୟାର 9 ର ସ୍କୋୟାର 11 ର ସ୍କୋୟାର 19 ର ସ୍କୋୟାର 21 ର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ 29 ସ୍କୋୟାର ଇତ୍ୟାଦି ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥାଏ ତାହେଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଘରେ 1 ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥାଏ ତାହେଲେ ତେବେ ତାହାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଘର ଏକ ସ୍ଥାନରେ 1 ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି 1 9 11 ଦେଖ 1 9 11 and 19 21 and 29 21 and 29 ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ 1 ଅଛି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ, ଆର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥିବ, ଯଦି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥିବ ତାହେଲେ ତା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିବ। ତାହେଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବ 1 ରହିବ। ଦେଖ ସବୁଠି 1 ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁଠି 1 ଅଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିବ। ବୁଝିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଲେଖିପାରିବା 29 ପରେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ 31 ଲେଖିପାରିବା 39। ତାହେଲେ ଦେଖ 31 ଯଦି ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 31 into 31 that is equal to 961। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିଲା କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ 39 ବାହାର କରୁଛି 39 ର ସ୍କୋୟାର ଯଦି ବାହାର କରିବି କ'ଣ ହେଇଯିବ 39 into 39 that is equal to 1521। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଆମେ ତାର ଯଦି ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମରୁ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ରହୁଛି 1 କିମ୍ବା 9 ରହୁଛି ତାର ଯୋଉ ବର୍ଗ ବାହାରିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 6 କୁ ନେଇଛି, ଯଦି ଆସ 6 ର ଶେଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ଦେଖ 4 ର ସ୍କୋୟାର 16 ହେଉଛି ବା 16 ର ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ବର୍ଗମୂଳ 4 ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି 6 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଉଛି 36, 14 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 196, 16 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 256 and 24 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ 576 ଏବଂ 26 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 676। ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଛି 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଛି 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଛି ଓକେ, ତାହେଲେ ତାହାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତାହାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ, ତା ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବ 6 ରହିବ। ମନେ ରହିଲା ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଛି 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେବା ତାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ
6 ରହିବ। ମନେକର ଏଠି ଦେଖ 24 26 ର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 6 ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନ ଯଦି 6 ରହିଲା ତ ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କଲେ ତାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ 6 ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ 14 ଦେଖିଲେ 14 ରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗ ତ ବାହାରିଲା 196, 196 ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲା ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କରୁଥିଲେ ଯଦି 1 କିମ୍ବା 9 ରହୁଥିଲା, 1 କିମ୍ବା 9 ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ତାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା 1 ରହୁଥିଲା। ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଥିବ, ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ତା ଏକ ଘର ସ୍ଥାନ କେତେ ରହିବ 6 ରହିବ। ମନେ ରହିଲା। ଏଠି ଦେଖ ବକ୍ସକୁ ଦେଖ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି 4 ର ସ୍କୋୟାର 4 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନ 16 ଯୋଉ ବାହାରିଲା 16 ର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନ କେତେ ଅଛି 6 ଅଛି। ମନେକର 16 ରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ 6 ରହିବ। ତାହେଲେ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 4 କିମ୍ବା 6 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବ 6 ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କହିଛି ଏଟା ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା, ଏଠି ବାହାର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ କହୁଛି ତମେ ସେଇ ଟ୍ରିକଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଦେଖିକି ତମେ କୁହ 38 ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି 8 ଅଛି। ଯଦି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 8 ରହିଲା ତାହେଲେ ତାର ଶେଷରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତା ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ କି ରହିବ ନାହିଁ। 34 4 ଅଛି, 4 ଯଦି ଅଛି ତାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କେତେ ରହିବ 6 ରହିବ। ତମେ ତ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି କରିଦଉଛି 34 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବି ହବ 1156। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ 34 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଗଲା 1156। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ରହୁଛି କି ନାହିଁ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଠି କ'ଣ କହିଥିଲା କୌଣସି ଏକ ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ତା ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 4 ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 6 ରହୁଥିବ, ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହୁଥିବ 4 ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 6 ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ବର୍ଗ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବର୍ଗ ଯଦି ବାହାରିବ ତାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ 6 ରହିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେଇବ 56 ସ୍କୋୟାରରେ ମଧ୍ୟ 6 ରହିବ। 74 ଯେହେତୁ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି ତାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ। କିନ୍ତୁ 82 ରେ ଅଛି କି ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି, 4 କିମ୍ବା 6 ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତା ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ନା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଲା? ତମେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ତାର ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ଏକକ ଘର ସ୍ଥାନରେ ମନେ ରଖ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଠି କ'ଣ ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଯେ 34 ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏକ ଘର, ଏଇଟା ହେଲା ଦଶକ ଘର। ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 4 କିମ୍ବା 6। ଯଦି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 4 କିମ୍ବା ଯଦି 6 ରହୁଥିବ ତାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ। 10 ଘର ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବି ରହିପାରେ, 7 ଘର ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଘର ସ୍ଥାନରେ 6 ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଥିବା ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହିପରି ଅଧିକ ସରଞ୍ଚନା ଖୋଜ। ଯଦି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଗ ସ୍ଥିର କର। 10 ର ସ୍କୋୟାର 100 ରହୁଛି, 20 ର ସ୍କୋୟାର 400 ଏବଂ 40 ର ସ୍କୋୟାର 1600। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟି ଶୂନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ 10 ର ସ୍କୋୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ 10 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍କୋୟାର କଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ରହିଲା। 20 ର ସ୍କୋୟାର ସେମିତି 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 40 ର ସ୍କୋୟାର 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଗଲା 16 ଆଉ ଶୂନ ସ୍କୋୟାର ଏଠି ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଆମର ଦୁଇଟି ଶୂନ ଅଛି ଦେଖ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 100 ର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ହେଇଯିବ 1 ର ସ୍କୋୟାର ସେଇ 1 ରହିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି ସେପଟେ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲେ 4ଟା ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଗଲା 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 4, ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ଏପଟେ ଗଲେ 4ଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ। ମନେ ରହିଲା? ସେମିତି 9 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 81 ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଥିଲା ଏଠି ଗଲେ 4ଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ, ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା। ଏଠି ସିନା ତମେ ଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଲେଖୁଥିଲା ଦୁଇଟା ଶୂନ। ଯଦି ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଥିଲା 4ଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର 3ଟି ଶୂନ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ ତା ଆଗରେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ
3 into 3 କରିବା ନା 3 plus 3 କରି 6 ଲେଖିବା 3 plus 3 6ଟା ଶୂନ ହବ ତାର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କେତେଟା ଶୂନ ରହିବ 6ଟି ଶୂନ ରହିବ ମନେ ରହିଲା ତ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୂନ ଥିଲା ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ହଉଥିଲା ଏଠି 1 ଥିଲା ତେଣୁ ତା ବର୍ଗରେ କେତେ ରହୁଥିଲା ଦୁଇଟା ଶୂନ ଏଠି ସେ ଭାବରେ 2 ଥିଲା ଏଠି ହେଇଗଲା 4 ହେଇଗଲା ସେଭଳି ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଶେଷରେ 3ଟି ଶୂନ ଥିବ ତା ବର୍ଗ ଶେଷରେ କେତେଟି ଶୂନ ରହିବ 6ଟି ଶୂନ ରହିବ ତାପରେ ଦେଖ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହା ବର୍ଗର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଏପରି ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ କି ଆମ୍ଭେ କହିପାରିବା କି ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଶୂନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନେଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଟର୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପାଟର୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେ ତାର ଡବଲ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥିଲେ ସେଠି ଦୁଇଟି ଶୂନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଥିଲେ ଚାରୋଟି ଶୂନ ହେଇଯାଉଛି 3ଟି ଶୂନ ଥିଲେ 6ଟି ଶୂନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ କି ଅଯୁଗ୍ମ ୟେସ୍ ସମସ୍ତେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଏଭଳି ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଏ କି ହଁ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ହଁ ରହିବ କାହିଁକିନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ରହିଥାଏ କେବେ ଅଯୁଗ୍ମ ରୁହେ ନାହିଁ ତମେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ବି ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅ ମନେକର ଲେଖିଦେଉଛି 500 500 ଯଦି ସ୍କୋୟାର ନେବି କେତେ ହେଇଯିବ 5ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 25 ଆଉ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ଏଟା ଆସିଯିବ 4ଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ହିଁ ରହିଲା ନା ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା କି କେବେ ଅଯୁଗ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାହାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ବର୍ଗ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2 ତାର ବର୍ଗ କେତେ 4 ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଆମେ ତାର ବର୍ଗ ପାଇଥାଉ ବା ବର୍ଗ ତାର ବର୍ଗମୂଳର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ ଗୁଣଫଳ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଏହା ଲେଖିପାରିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତା ବର୍ଗ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଉ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦୁଇଥର ଗୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ପାଇଥାଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଠି ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ କହିଥାଉ ବୁଝିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା